ओम भूर्भुवस्सः तस्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मु मिथुन स्वागत करुच्ची तत्वमयी चैनल को आपण मानू। आम गोटे एपिसोड रे कथा होते गुणीगाड़ी विषय बहुत कमेंट आसी जोटा कि बहुत लोग यहाँ को मानु ना, बहुत लोग मानुंट। किसी लोग कहते गुणीगाड़ी नथिले हिंदू धर्म जो सनातन धर्म न था बोली। आउ किसी लोग कहते यहाँ सब मिछ, यहाँ गोटे लोक भुआ बुलाया कथा, गुणीगाड़ी किसी ना। आहरी भी किसी लोग कहते गुणीगाड़ी अच्छी बोली। तेणु से विषय तो आम आपण मतामत पाइलु, से विषय आग को कथा हाँ। आज आम गोटे बहुत सुंदर विषय कथा हाँ जाऊँगी, जोटा कि किसी तर्क माध्यम मु गुरुजी की किसी प्रश्न पचारि। गुरुजी तार सीधा सड़क उत्तर रखिए आपण सामने। आपण मानक जदि ठीक लगिला देखिए केमती ए जिनसर ठीक उत्तर पाई पारुछंती कि नहीं, ताकू भी आपण मतामत जनइबे। से प्रथमे मु गुरुजी की स्वागत करुच्ची। गुरुजी प्रणाम। तत्वमयी चैनल को आपन को स्वागत। आमे गत एपिसोड गोटे करथिले गुणीगाड़ी विषय। मु देखिली बहुत लोग कमेंट करछंती कि गुणीगाड़ी अच्छी बोली। किसी लोग कहते, किसी लोग कहते ना गुणीगाड़ी ना, यहाँ गोटे अंधविश्वास। आ किसी लोग कहते गुणीगाड़ी जोगु ही हिंदू धर्म बा सनातन धर्म चली। सर्वप्रथम ये कथा काटिया चाहूँगी। आज्ञा जे अज्ञानी मूर्ख से धर्म धर्म को लेकर पार्थक्य करथांती, किंबा सनातन धर्म क्रिश्चियन ठार भिन्न, क्रिश्चियन धर्म इस्लाम ठार भिन्न, इस्लाम धर्म सनातन ठार भिन्न। जे धर्म धर्म रे पार्थक्य करथांती गोटे कथा से सिम्पटम्स से कथा देखिए मानसिक स्थिति को आपन बुझी पारबे। ये अज्ञानी धर्म एक, ईश्वर यद्य एक, धर्म एक। आ सनातन धर्म आज्ञा गुणीगाड़ी धर्म नुह। सनातन धर्म एपरिका एक अमूल्य धर्म, जो धर्म रे ईश्वर को केवल मानिबा नुहे, ईश्वर को अनुभव मध्य करि पारिबे, साक्षात अनुभव करि पारिबे। बाकी धर्म रे मल्ला पर कोंठी स्वर्ग को जिबा, नरक को जिबा, कोंठी वैकुंठ अछि, कोंठी हेवन अछि, कोंठी सात्वी आसमान अछि। बाकी धर्म रे केते कोन सब कहाइछि, किंतु सनातन धर्म एपरिका एक अमूल्य धर्म। आपण आत्मज्ञान को जदि श्रवण करेंगे, ब्रह्म विद्या को जदि आचरण करेंगे, यही मुहूर्त में बंची अवस्था ये ईश्वर को आप अनुभव करेंगे। आ ये शरीर अनुभव करी मार्ग अच्छी प्रचार करुच्ची। सनातन धर्म गुणीगाड़ी धर्म नुह, ये विराट भूल। जी भी कहते से अज्ञानी। अच्छा ठीक अच्छे। मु गोटे कथा मो मन को आसी, काली मु कथा होती आमर ये ब्राह्मण नना सहित जन सहित मु कहली नना प्रेत आत्मा भूत बोली गोटे जिनस अच्छी। से कहले हाँ अच्छी, क्या निजे अनुभव भी कर मत कहले बाहुटी अच्छी। तेणु मुझे विषय टे चर्चा करने चाहूँगी। प्रेत आत्मा अच्छी स्पष्ट हम एवं आत्मा विषय कथा ना गुणीगाड़ी। आज्ञा नहीं आत्मा हाँ मुझे हाँ जानापी चाहिए। आज्ञा मुझे पचारि मुझे आत्मा परमात्मा जोटा कि जीवात्मा परमात्मा एक ना भिन्न ना नहीं, एक नुहे भिन्न बोली केमी ना नहीं। तापर भी से कहले कि नहीं ब्रह्म एक बोली। ब्रह्म एक किंतु आत्मा जीवात्मा परमात्मा केमी अलग सब। अच्छा एबे मुझे प्रथम आपण मत ना चाहूँगी। आपन कौन भावुं आत्मा केतेटा? नहीं आत्मा आम भावुँ गोटे, किंतु आमर जो शुद्धिक्रिया करा जाए गोटे लोकर आत्मा तो मरेनि। आम जो आम जानी जो ब्रह्मज्ञान एक सागर परिका। आज्ञा आउ कड़े पहुँची तुम गोटे शालीनता सहित जहाँ ऊपर आम चर्चा करछे तार ऊपर। आज्ञा 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 आपन प्रश्न बुझीपारे। आप कह कथा आत्मा अलग परमात्मा अलग। आज्ञा आत्मा जहाँ कम कहते जीवात्मा मनुष्य देहरे जोटा अछि, परमात्मा अलग दुईटा आज्ञा अलग अलग। आज्ञा अच्छा इठी फेर आउ गोटे आत्मा को अपन पुरेलेनी भूतात्मा। भूतात्मा बुझीपारे माने तीन जण हे गलेनी। भूतात्मा अलग माने भूतात्मा अलग, अतृप्त आत्मा अतृप्त अतृप्त नहीं से आत्माटा जिते आमर धर आमर गोटे शरीर प्राणत्याग कला, प्राणत्याग कला आत्माटा रहिला। आमर जो शुद्धिक्रिया जो कर्म तार करा जाए 12 दिन पर्यंत कि 11 दिन पर्यंत आत्मा आम घरे ही थाए। अच्छा सी भी कहले आत्मा घरे ही थाए। जिते आम 10 हांडी देकरी आसे
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥାନ୍ତି 11 ଦିନ ଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମା ଯଦି ଘରେ ଥାଏ ହାଣ୍ଡି ଆମେ ବାହାରେ କାହିଁ ଦଉଛେ, ଘରେ ଦେବା କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଠକୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞା। କହିଥିଲେ ଯେ 12 ଦିନ ଯାଏ ଆତ୍ମା ଘରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଘରେ ଥାଏ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ସବୁ ପୁରେଇକିରି ଟୋକେଇରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁର 3 ଛକିରେ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉଠି ମଶାଣି ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ବାହାରେ କାହିଁ ଦଉଛେ? ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଚିଟ୍ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଦେବା ପ୍ରଥାଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦଉଛେ ନା ଏଇଟା ଆମେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛେ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଥାଉ, ଆମେ ବହୁତ ଶୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଥାଉ। କାହିଁକିନା ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମୋହ ଅଛି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ବାପା ଯିଏକି ଘରର ମୁରବୀ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ପଇସା କମେଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଆମେ ସବୁ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଆମେ ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନ ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? କାହିଁକିନା ମୂଳରୁ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣିନେ, ମୋହମାୟାରେ ଚାଲିଛେ। ମୋହମାୟାରେ ଚାଲିଛେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ 7 ରୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, ଆମ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଅପରାବିଦ୍ୟା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେଟା ଆମେ ଶିଖିନେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାକୁ ଆମେ ଡରି ଯାଉଛେ। ତ ସେ ଡରରୁ, ସେ ଭୟରୁ ଜଣେ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବିଧିକୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆଚରଣ କରୁଛେ। ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଭାଇଆ, ଆମ ଭାଇଆ ଆମକୁ କହିବା, ଆଜ୍ଞା କୁଟୁମ୍ବ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ନେ, କାନ୍ଦନି, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ମରିଯିବା। ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶବଦାହ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କହିବେ ବାସି ମଢ଼ ହେଇଯିବ, ବାସି ମଢ଼ ହେଇଯିବ। କ'ଣ? ସେ ଶବଟା କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଅଧିକ ସମୟରେ ବାସ୍ନା ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ହେଇପାରେ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେଟା ବ୍ୟାପିବା ଆଉ କାହାକୁ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରୁ ବି ତାର କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଶବକୁ ନେଇକି ଦହ କରିଦେଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ଶବ ମଡ଼ା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ? ନାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ନବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଆମେ ସବୁ କଥା ସବୁଟା ବେଶୀ ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଟା ସଡ଼ିଯିବ, ଫେରେ ସେ ଶରୀରକୁ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ଯଦି ଆମକୁ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଆମେ ନେଇ ଶବ ଦହ କରୁଛେ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ ଦହ କଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିକିରି ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହେରିକା କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ବାହାରେ ତାକୁ ପକେଇଲେ, ସେ ନଈରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକିରି ସିଏ ଚୁଡ଼ା ଦହି ହେରିକା ଏମିତି କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଖାଇବେ, ଆମିଷ ଶୀତଳ ଭୋଜନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଖାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଏକ ବେଳା ଖାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପର ଠାରୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ସକାଳୁ ଡେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାପା ଅଛନ୍ତି କି? ବାପା, ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦଉଥିଲେ। ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଦାନ୍ତ କାଠିଟେ ପାଣିଟେ ଦେଲେ, ସେଟା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ, ତାପରେ ସମୟ ହେଲା, ଆମେ ରାତିରେ ଭୋଜନ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଖାଇଛେ, ବାପା ଭୋକିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଭୋଜନ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ଭୋଜନ ଦଉଛେ। ଭୋଜନ ଦେଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ମନରେ ଆମେ ହିଲ୍ ହଉଛେ, ଆମେ ମନରେ ଭାବୁଛେ ନା ବାପା ବି ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲେ, ଆମେ ବି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କିଛି ବିଧି ଅଛି, କିଛି ପୂଜା ହୁଏ। ସେଠି ହଉଛି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ, ତର୍ପଣ ଦିଆଯାଏ। ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଟାଇପର ଗଢ଼ନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗଢ଼ିକିରି, ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଦିନ ଦଶକର୍ମ ହୁଏ, ଦଶକର୍ମ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତି, କହିବେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ। ତ ସେ କହନ୍ତି ବାପା ଆସ ଯିବା, କହିକି ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ମ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଏ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି, କିଏ କ୍ଷୀରବାର ହୁଅନ୍ତି, ମହିଳା ମାନେ, ମା ମାନେ, ସେମାନେ ନଖ କଟାନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟେ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେଠି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ, ତର୍ପଣ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ମନରେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ବାପା ଆଜି ପଳେଇଲେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ହିଲ୍ ହେଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାପା ପଳେଇଲେ, ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ଏକ ତ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା କହୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ,
ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ପଛ କଥା, ଆମେ ଟିକେ ହିଲ୍ ହଉଛେ ନା ନାଇଁ, ଆମ ନିଜ ମନ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝୁଛେ ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଶ କର୍ମ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। 11 ଦିନ ହୁଏ, 11 ଦିନ ସେଇଟା କରାଯାଏ। 10 ଦିନ ଆମେ 10 କରିଲା ପରେ ଘର ସାହି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖିଆପିଆ କରାଯାଏ। 11 ଦିନ ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଆସିକିରି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି କ'ଣ, ସେ କହନ୍ତି ଦେଖ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେମିତି ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆମେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପଳେଇଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଏକ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏକ ଆକାର ନେଇଥିଲା। ଶରୀର କ'ଣ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଏକ ପିଣ୍ଡ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଯାହା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଶରୀରକୁ ପରଖିବା, କ'ଣ ଅଛି? ଆକାଶ, ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ବାୟୁ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଅଗ୍ନି, ଜଠରାଗ୍ନି ଅଛି, ରକ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାପରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାପରେ ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଶରୀର, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେ ଶରୀର, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଅସତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅନିତ୍ୟ ମାନେ ଏକ ଆକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆକାଶ, ଶରୀର ବାହାରେ ଥିବା ଆକାଶ ଏକ ହେଇଗଲା, ଏକାକାର ହେଇଗଲା। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପବନ, ବାହାରେ ଥିବା ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ଭାସ୍ପିତ ହେଇକିରି ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ମାଟି ପାଉଁଶ ହେଇକି ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମିଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରଖିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପରଖିବା ଜନ୍ମ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଆଡେ ମୁଁ ବୁଲେଇକି କିଛି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନରେ କ'ଣ କୌତୁହଳ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରଖିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ମିଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜଣେ ପିଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣ ଆକାରରେ ଥାଏ, ସେ ଭ୍ରୂଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଭ୍ରୂଣକୁ ଯଦି ପରଖିବା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରୁ ଯାଇକରି ପେଶା ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ରସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ରସ ରକ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ରକ୍ତରୁ ହିଁ ମାଂସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମାଂସରୁ ମେଦ ମାନେ କ'ଣ? ଚର୍ବି। ମାଂସରୁ ଚର୍ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଚର୍ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଚର୍ବିରୁ ହାଡ଼ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ହାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ହାଡ଼ ମଝିରେ ମଜ୍ଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ କହୁଛେ, ମଜ୍ଜରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କହୁଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭେଦଭାବ କରିକି ଆମେ ମାନିଛେ, ଅଣ୍ଡାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଏସବୁ କ'ଣ? ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଶୁକ୍ରକଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି କି? ଧରିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ରସ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ମେଦ, ହାଡ଼, ମଜ୍ଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ୍ଡାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମିଶିକିରି ଏକ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଭ୍ରୂଣ ବି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ କି? ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ନୁହଁ କି? ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ନା ସତରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିବେନି ମତେ ସେଠି ରୋକିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭ୍ରୂଣ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେ ଭ୍ରୂଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ତ ଶିଶୁ କେତେ ଛୋଟ ଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ। ସେ ଶିଶୁ ଫେରେ ଏ ରୂପରେ କେମିତି ହେଲା, ଏ ରୂପରେ କେମିତି ବଢିଲା? ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ, ମୁଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ, ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଶରୀର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆକାର ଆକୃତି ନେଉଛି। ତ ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନେଇଥିବା ଏକ ଆକାର, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମା, ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା, ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ। ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛେ, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା କହିଛେ, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଅଂଗ୍ରେଜୀରେ କନସିୟସନେସ୍ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ହିଁ କିଏ ପରମାତ୍ମାର ନାମ ଦେଇଦେଲେ, କିଏ ଜୀବାତ୍ମାର ନାମ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଏକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଜନ୍ମକୁ ପରଖିଲେ ଜନ୍ମ ମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ, ତିଆରି ହେଲା ହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚତ ଲୀନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲୀନ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଜୀବିତ ଥିଲା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ମନ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲା କିଛି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ଆମେ କହୁଛେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଗଲା ଏ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନା ଛାଡ଼େ ଆତ୍ମା ନା ଧରେ ଆତ୍ମା ନା ଆସେ ଆତ୍ମା ନା ଯାଏ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଆତ୍ମା ଅଛି ଆତ୍ମା ରହିବ ଆଉ ଶରୀରରେ ମଲା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ରହିବ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆତ୍ମା ଆମେ ଯୋଉ ମଲା ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମଲା ଶରୀର ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆକାର ନେଇଥିଲା ଆକାର ନେଇଥିଲା। ସେ ଫେର ସେ ଆକାର ନିରାକାରରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଆକାର ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ସେ ଯୋଉ ମୃତ ଶରୀରକୁ କିଏ ପରଖୁଛି ମୁଁ ପରଖୁଛି ହୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବାହାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୃତ ଶରୀର ଅଛି ଜଣେ ଜୀବିତ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି ମୃତ ଶରୀରକୁ କିଏ ପରଖୁଛି ଜୀବିତ ଶରୀର ଜୀବିତ ଶରୀର ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ, କିଏ ତ ସେ ଯେ- ପରଖୁଛନ୍ତି ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଯିଏ ପରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବାକି ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ କହୁଛେ ଶରୀର ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀର ଜଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ଏକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରିକା ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତର ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ପରିକା ସମାଜକୁ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ ପରିକା ଚିହ୍ନିଛେ ଯୋଉ ପରିକା ଆମକୁ ସମାଜର ପରିଚୟ ହେରିକା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ପରିକା ଆମେ ମାନୁଛେ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତାଳ ଖାଉନି ମେଳ ଖାଉନି ସେଠି ଟିକେ ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ମରିଗଲା ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ହଁ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆତ୍ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଏନି କି ଆତ୍ମା ଆସେନି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧରିପାରିଲେନି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାହାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ମନ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ମନର ଆଧାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଆଧାରରେ ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି ଶରୀର ଆଧାରରେ ସଂସାର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 42 ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରନ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋଭ୍ୟୋ ପರೋ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧିର୍ ୟୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ ପରତତ୍ସଃ ଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରନ୍ୟାହୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଆଧାର ଏ ଶରୀରର ଆଧାର କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରନ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋଭ୍ୟୋ ପರೋ ମନଃ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ସଂସାରର ଆଧାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋଭ୍ୟୋ ପರೋ ମନଃ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଆଧାର ହେଲା ମନ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ମନର ଆଧାର ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ମନ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ୟୋ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁଃ ମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ପର ହେଲେ ସିଏ ମାନେ କି ଆତ୍ମା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆଧାରରେ ମନ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ସଂସାରକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆକାର ଆକୃତିରେ ମାନିଛେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଯାହା କହୁଛୁ ବହୁତ ଡିପ୍ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସଂସାରକୁ ନାମ ରୂପରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ ରଙ୍ଗ ଆକାର ଆକୃତିରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିଛେ ସେହିପରି କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା ଶରୀରର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ ନାଁ ଦିଆଗଲା ନାଁକୁ ଆମେ ମାନିଲେ ସେ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ବୁଝେଇଲେ ତ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ବସି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ ବି ପରଖୁଛି ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ବି ପରଖୁଛି ଜଣେ ମୃତ ହେଲା ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜଣେ ଯିଏ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ ଫେର ଉଦ୍ଧାର କଲେ କି ଯାହା ବି ଆମେ ପରଖୁଛେ ଏ ସବୁ ସଂସାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ପରଖୁଛି ଆତ୍ମା ମୁଁ ପରଖୁଛି ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ମୁଁ ପରଖୁଛି ହଁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ପରଖୁଛି ମୁଁ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମା ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମା ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଶରୀରକୁ ପିନ୍ଧିଛି ଆତ୍ମା ବସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ନୁହଁ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଛି ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କଥା ହେଇଛେ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ବି କାଫି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ବି କାଫି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20ରେ କୁହାଯାଇଛି अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन मु आत्मा
आमे कौन कृष्ण को भाविले शरीर किंतु से कृष्ण कौन बुझाउछथि मु शरीर नुहे मु आत्मा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः माने प्रत्येक शरीर हृदय रे मुहि अछि माने के अछंती आत्मा आत्मा अछंती आमे देहधारी कृष्ण अछंती भाबी निचे मिसकनसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग ध्यान दियंते कथा रे अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च आदिश्च माने आत्मा आदि आदि माने का कहउछथि मूल मूल मध्यम चा मध्य भी से आत्मा आधार रे सब किछ होछि भूतानामंत एवचा माने से आत्मार भितर ही प्रकृति परिवर्तन मध्य होछि माने आमे काले भाबी नबा आत्मा धीरे आउ के आसिक पसिले कि मजरे के ना 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 आदि से मध्य से अंत मध्य से अच्छा तेन करी इटे दुईटा नहांती दुई नहांती अच्छा इटे होछि कोन मूल कथा आमे जो परिका समाज को देखिचे जो परिका संसार रे कथा वार्ता कर्मकांड सब सुनिचे आमे भाबिचे कोन एबे देखो इथे हम बुझबा ए शरीर रो ना प्रिय रंजन आज्ञा ए शरीर रो ना मिथुन आमे ना देइचे आज्ञा शरीर को अलग अलग ना रे पार्थक्य करेचे ना नै आज्ञा रूप रे पार्थक्य करे चिन्हिबा पई जानिबा पई चिन्हिबा पई पार्थक्य रो कारण चिन्हिबा आमे समाज को जाति धर्म रे बांटिचे काहे कि चिन्हिबा पई जने को काम करछ अच्छा बड़ कथा कोन जने डॉक्टर अछंती आमे डॉक्टर को कहि परबे कि छोट जाति बड़ जाति डॉक्टर गोटे पेशा गोटे वृत्ति डॉक्टर जिनते पेशा से जिनस वृत्ति सिंती जे ब्राह्मण कहछन से गोटे वृत्ति अच्छा मो सेडी गुटे ना हम समझ जाते जाति तो पर पछे बा केना हम जहा ऊपर अछि ता पर स्टे करबा केना आ पर हम जिबा ब्रह्म ज्ञान बहुत जटिल हम कहितली आमे आत्मा को परमात्मा को बुझुचे गोटे कथा कहंतु समाज को आमे नाम रूप रे बांटिचे द्वितीय समाज को आमे आकार आकृति रे बांटिचे जाति वर्ण रे बांटिचे किंतु एक्चुअली देखिया गले जाति धर्म अछि कि भाबंतु वृत्ति को चिन्हिया पे आमे कहले जण को बढ़े बढ़े माने कोन से काठ काम करूसंती आमे कहले ब्राह्मण से पूजा आदि कर्म करूसंती बुझबा चतुर्वर्ण माया सृष्टा गुणकर्म विभागसः तस्य कर्ता रमापीमां दिव्याकर्ता रमव्ययम् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 13 रे कहले चतुर्वर्ण माया सृष्टा माने चारि वर्ण रे मोहि अछि मो छडा संसार किछ न मु माने की आत्मा आत्मा मु माने पर से देहधारी के गुरु को धोने नहीं बुझ परसंती चतुर्वर्ण माया सृष्टा गुण कर्म विभागसः गुण रे कर्म रे जाति धर्म रे बंटा किंतु जाति धर्म एटे अछि कि नाही अच्छा आ गोटे कथा कहते आम धीरे धीरे गले बुझी पारे कहीं ब्रह्म विद्या बहुत जटिल आम एमती ऊपर ऊपर कथा हेले जानी भीतर को बसिया पड़ो मत गोटे कथा कहतु ए शरीर भितर जो पानी अच्छी ए शरीर भितर जो पानी अच्छी पानी रे पार्थक्य अच्छी कि नहीं एटा पर मानिबे हम मानु जो पानी रे किसी पार्थक्य नहीं तत्व रे पानी तो एक तत्व रे पानी एक ए शरीर भितर जो पवन अच्छी ऑक्सीजन ए शरीर भितर जो पवन अच्छी सेम एक ना दुई एक एटा मानिबे तो आज्ञा ना किछि नहीं किछि भी नहीं अच्छा ए शरीर भितर जो आकाश तत्व ए शरीर भितर जो आकाश तत्व ए शरीर बाहर जो आकाश तत्व एक ना भिन्न एक शरीर रा सृष्टि तो गोटे मानिबे काटिबे नहीं अच्छा ए शरीर भितर जो माटी तत्व ए शरीर भितर जो माटी तत्व एक ना अनेक एक मानुसथि तत्व रे हम समस्त एक जिंति तत्व रे हम समस्त एक हे कि हम भिन्न करने कि हम ए शरीर भितर जो पानी अछि सी अलग शरीर बाहर जिंति हम कहू एक्वागार्ड वाटर एटा नॉर्मल पानी एटा नई पानी एटा हन्छ फिल्टर पानी एटा हन्छ नाळ पानी पानी रे हम पार्थक्य रंग रूप रे करछे किंतु तत्व रे पानी एक तत्व रे जिंति पंचभूत एक पंचभूत रे कोनसे पार्थक्य नाही तत्व रे आत्मा भी एक किंतु भावना समस्तଙ୍କର अलग भावना हम माने नहीं छे हमें भाषा रे फसी जाइछे भाषा रे फसी जाइछे हमें भाषा रो जाल रे फसी जाइछे आज्ञा हमें ज्ञान रो जाल रे फसी जाइछे आज्ञा हमको मन रो जाल रे हजि जाइछे हमको छोट बड़ जोटा सिखा होचे हम सेटा भाबुचे से भाबी दउचे किंतु जहा को भाबुचे जे पर्यंत हम मन भीतर स्पष्टता नाही हम तो परीक्षा दरकार हम अंधविश्वास रे मानि देइछे बुझि परसंती टिके पूर्व जन कहले ब्रह्म अलग आत्मा अलग नहंती ब्रह्म आत्मा परमात्मा कॉन्शियसनेस ये सब सिनोनियम जानिसन तो सिनोनियम पढिथिबे आपण सिनोनियम गोटाए जिंसर को विभिन्न नाम नामित करा जाय ये सब सिनोनियम्स तेनकर ये सब एक आ द्वितीय देखंतु आत्मा मरेनी एटा आपण विश्वास करंती हां आत्मा तो केबे मरेनी कारण हमें सुनिचु जहा
आत्मा एठू देहर त्याग है आउ गोटे आत्मा जाई प्रवेश करे आउ गोटे शरीर प्रवेश करे जोटा कि कौन जिनस जन्म हुए गीतारे न जायते बृहते कदाच माने गोटे श्लोक अछि से श्लोक अर्थ को आमे बुझिबा श्लोक तो ठीक अछि अर्थ को आज्ञा। आत्मा ना जन्म निये आत्मा ना वृद्धि करे आत्मा ना वृद्ध हुए आत्मार ना मृत्यु अछि बहुत सूक्ष्म कथा ध्यान दे बेटी देखो आत्मा ना जन्म हुए माने आत्मा अजन्मा शक्ति आज्ञा जहाँ को आमे सनातन कहूचे सनातन माने जे जहार आदि अंत नाही आदि अंत नहीं बुझी पारछन्ती आत्मा ना जन्म निये आत्मा ना वृद्धि हुए अर्थ बुझी पारछन्ती बढ़ीबा एक रो अनेक होबा अनेक भी नाही अनेक भी हुए नहीं आत्मा ना वृद्धि हुए आत्मा ना वृद्ध हुए आज्ञा आत्मा ना मृत्यु हुए आ सबठारो आश्चर्यचकित आत्मा जन्म हुए कि हुए नहीं आत्मा जमीती हुए नहीं चले केमती हम बहुत लोक भी कहती आत्मा एठू छाड़िला सी जाइकिरे सेठी जन्म नेला एमती किछि नाही सेमती किछि नाही आत्मा आउ केतेटा भी एमती देखिछि माने मनुष्य शरीर रे प्रवेश करिकिरी कहती मु एठी मला परे सेठी जन्म नेली ए सब कथा केते दूर सत कहानी देखंतु हम जो डाहणे लागिया कथा बोधे आपण पचारस नहीं डाहाणी लागिया नु आमे नॉर्मल वीडियो कथा कहंतु नहीं एठी आमे भी शुणीचु गाँव रे बहुत लोक माने कहती कि नहीं एठू शरीर आत्मा छाड़िला माने से अलगा आत्मा जन्म नब अलगा आत्मा रे प्रवेश करिवो गप कहानी बहुत लोक अधुरा ज्ञान रे मु शुणी अधे कहती आम घर पाखे जड़े अच्छी सी कहले कि बुधिया बाबा आप जानी बुधिया बाबा से गारोई थे से साधक से तले आम से मामू हिसाब हम सी जो मरले कहे पुओ को स्वप्न बुधिया बाबा अलरेडी से देह त्याग कर देइछंती गोटे कथा एठी गोटे जो कथा कहउछन्ते तारे ऊपर हम स्पष्ट हेका जिबा आज्ञा मते गोटे कथा कहंतु स्वप्न कोन स्वप्न आम जहाँ भावुचे सेटा स्वप्न रे देखुचे एक्सीलेंट ठीक है स्वप्न देखुचे ना स्वप्न मनर विचारटा है मनर वृत्ति मन रे करथिबा मनन चिंतन हम कि नहीं मु आमे आज आत्मज्ञान कथा कथा हेले आज्ञा किंबा आपण मन रे गोटे किछि चिंता अछि सर्पर भय अछि किंबा कुकुडर भय अछि हेइ पारे विचार को करी करी रात्रि जतर सोई पडिसंती मन रे से वृत्ति चले आज्ञा से वृत्ति को किए देखुसंती स्वप्न को किए देखुसंती आत्मा मु देखुछि आत्मा के बारे में मु कहि परबी बुझ पाले ते कथरा धरि पाले स्वप्न को जे देखुछि स्वप्न ठार भिन्न अछि स्वप्न आज्ञा सुनो कथा गोटे गोटे जबा स्वप्न रो ऊर्ध्व रे अछंती तो स्वप्न मु जो स्वप्न को देखिले मो विचार न कि मो विचार ना नहीं मु जो स्वप्नटा कहले बुद्धि सेटा हसे आज्ञा विचार न कि देखो मु से किति पई पचाले से कहले कि जेतबेले एठू देह त्याग कले सेतबेले बाबा स्वप्नले कि तुम बापा एतिके समय रे देह त्याग करिवे जोटा अपना स्वप्न कहले सेति कथा सब कटि गला कथार किछि आधार रहिलानी काहे कि हम जानिचे स्वप्न हला मिथ्या स्वप्न हला कल्पना स्वप्न हला मन रे करथिबा चिंतन एठी तो कथा सब धरासा नहीं गला अच्छा कथा धरि परसंत ना नहीं आपण कहले जने व्यक्ति तले स्वप्नटा किछि सत्य बोली नुहे स्वप्न सत्य नुहे आज्ञा स्वप्न हमर विचार सेही कथा को आगे आसी मु भी सेही हम नना को पचारुथली ना हमर बे हम पे टॉपिक खाप कर पड़े नहीं से आज्ञा स्पष्ट होइले नन गोटे वीडियो पर हे जिवो 1.5 घंटा 2 घंटा हो आज्ञा टाइम भी अधिक है जो हम मूल बुझुतिले हां हम बुझुतिले जो हम आत्मा परमात्मा गोटे गीता रे भी प्रमाण नेले उपनिषद रे भी अछि उपनिषद मांडुक्य उपनिषद रे तले एमती किछि नाही जे आत्मा गोटे मरि किरी आ गोटे आत्मा रे प्रवेश करे आत्मा तो मरे नि मनुष्य शरीर मरला परे आ गोटे से आत्मा नै अलगा शरीर रे की प्रवेश करे हमें बुझिले आत्मा वृद्धि करे माने एक रहले को होनी एक अछि वृद्ध हुए नि ताले अनेक कोंठ आसिला बुझि बसते अच्छा किछि लोक कहंती किछि लोक एमती भी अछंती से माने कहंती हमें गीता को मानो भगवत गीता रे कृष्ण भूल कहसंती कृष्ण जे कि ब्रह्मज्ञानी जे कि आत्मज्ञानी जे कि ब्रह्म विद्या को बुझिया पे एते प्रयास करथिले जहा को हमें प्रस्थान त्रय रे भगवत गीता अछि प्रस्थान त्रय माने तीनटा शास्त्र को सनातन धर्म रे प्राधान्यता दिया जाय भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र समस्त मानसंती किंतु किछि लोक अछंती से माने कहते हम गीता को माननो हम वेद को मानो आज्ञा तो कहया तात्पर्य आत्मा नासे आत्मा ना जाय आत्मा ना वृद्ध हुए अच्छा टिके पूर्व में जो कथा होतले जो शुद्धि क्रिया कथा मुझसे कहता आज्ञा शुद्धि क्रिया जो ब्राह्मण महाशय आसंती से आसिकिरी ब्रह्म विद्या को बुझिया दरकार जन्म कौन मृत्यु कौन आत्मा कौन
मृत्यु पर आत्मा कुआडे जाएनि कि आसेनि से आत्मा आम भितर से आत्मा से जो शरीर मृत्यु है से शरीर देखो शरीर गोटे वस्तु गोटे परिकर वस्तुर किसी समय अवधि अच्छी गोटे लाइट अच्छी फिलामेंट तार ब्रेक होगा लाइट जलबनी आ शरीर भितर आम गोटे संरचना है हार्ट अच्छी किडनी अच्छी लिवर अच्छी सब अलग अलग सब लिम्स अच्छी ऑर्गन्स अच्छी से जिते काम करेनि से जिते तार गोटे समय अवधि अच्छी तो शरीर शरीर मृत्यु है आत्मा मरीनी शरीर अंत है मैंने कौन आकृति परिवर्तन कला पंचभूत जो आकार नहीं से पंचभूत विलीन हो गला कथा यहाँ किंतु जो जो आमर ब्राह्मण भोजन होती ब्रह्म ज्ञान चर्चा हो ये सब कथार चर्चा होउची कि ना सेठी आ चर्चा केमती होउनी आमे तो पुरोहित पंडित मानक डाकी करी घरे तार कर्म विधि कले ब्राह्मण मानक खाइबा को देले कि वस्त्र देले से कर्मर उद्देश्य बुझंतु कर्मर उद्देश्य जेतर जनक घरे कहार अंत हिंता देहांत हिंता से दुख रे सुख रे पीड़ा रे थांती से पीड़ा रो टिके दूरीभूत पाई टिके रिलैक्सेशन पाई पूजा अर्चना कले पूजा कले मंत्रोच्चारण कले आहुति देले तो शांति पाई मन रे टिके वृत्ति कोन हबो पूजा आड़ को पळेबे जा द्वारा कि हमहु भय रहबनी कि घरे कोनोसी जिंस आत्मा रहिला भय तो रहबनी द्वितीय मन टिके जो दुख रो निवृत्ति पाइला समस्त सांत्वना देले चार पर जा कहले ब्रह्म विद्यार चर्चा हबा कथा जो जहार अभाव रो हम सब अंधकार रे अच्छे अंधकूप रे अच्छे अच्छा ब्रह्म विद्यार प्रचार होचे कि ब्राह्मण भोजन रो उद्देश्य कोन ब्राह्मण महाशय आसीबे से ब्रह्म विद्या को सिटी कहिबे ब्रह्म कौन सेमती तो किछि हो नै सोटा हम जानिबा केमती आमे बुझिबा केमती ब्राह्मण भोजन सफलीकृत होउछि कि भाबंतु सेठी ये चर्चा होबा दरकार मृत्यु कौन जन्म कौन रावण महर्षि रावण छोट छोट उदाहरण कहछि रावण महर्षि तांको जदि तांको जीवन चरित्र पढिबे विराट महर्षि ब्रह्मानुभूति करिसंती वेद वेदांत उपनिषद प्रचार से करिसंती अरुणाचल पर्वत रे माने श्रृंखला अछि जोटि कि तमिलनाडु रे तांको मठ अछि रावण महर्षि भीतर यही प्रश्न आसीथिला तांको दादा को देखिले तांको दादा पितांकर देहांत हो गला पितांकर जतरे देहांत हो गला बोले बापा चलुथिले बुलुथिले बसुथिले खाउथिले बापा पड़िले हठात कहउछन मृत्यु हो गला मृत्यु कौन किए मरुछि मरिकरी कुआडे जाउछंती ये कथा का आविष्कार करिया पे रावण महर्षि घर को गले सीधा सोई पइले तांकर निजर मृत्यु होला पर से कल्पना कले सोइले से कल्पना भितर देखिले जेंति तांको के उठे कि नौसंती तांको संस्कार करिया पे नौसंती तांको पोडी दउसंती से दिनर शिशुटु आत्मा अन्वेषण करिया पे आत्मा को उपलब्ध करिया पे से घर त्याग कर दे पड़ेगे ब्राह्मण महर्षि ऊपर ए चैनल रे गोटे वीडियो हिची जे भी दर्शक बंधु चाहे देखि पारे तांको काइन चर्चा कर लंबी जीवो से लास्ट को जाय के एकात्म भाव को अनुभव करिसंती एकात्म भाव रो प्रचार करिसंती से कथा को बुझेसंती समस्त को संसार को दर्शाइसंती आत्मा एक से आत्मा हम समस्त को भीतर अछि आत्मा दुईटा नुहे आत्मा आसेनी आत्मा जाएनी आ गोटे कथा देखंतु जो व्यक्ति जो साधक आत्म तत्व को चिन्हि गले से बुझी पारंते मु अजर मु अमर मु अविनाशी देहर मृत्यु होबो किंतु मोर मृत्यु होबनी आपण देखिबे जे नामर मृत्यु होबो आगे देहर मृत्यु होला निज नामर मृत्यु होला नामर मृत्यु होला नामीकर हेनी आ नामी हेले मु आपण देखिबे घरे कार जतले सब माने से अंतिम स्तर रे पड़ी थांती वार्धक्य अवस्था तांग पाकर देखंती गीता पढंती हां सेटा काई पढंती काई भागवत पढंती काई पढंती ताका आत्मार शांति पाई नो मनीष मनर शांति पाई आत्मा शांतिर स्वरूप से शरीर को अज्ञान रे मुक्त करिया पे अविद्या रे मुक्त करिया पे हां सेठी को बुझेया पे दर्शया पे ताको एक कथा को कहया पे सेठी गीता पढा है तमे देह नुहे देही तमे शरीर नुहे आत्मा तुमे सेटा सेटा किछ बुझी पार नथि से बुझी पारंतनी बहुत दुखर कथा मृत्यु समय हम गीता पढिबा बुढा है गीता पढिबा किछ बुझी पारबा तापर भी मु देखिछि माने कहंती बहुत लोक जेतले धर आमे किछ पीडा रे पड़ी जे मृत्युर समय पाके आसुची ताकर जेतिक पूर्व पुरुष रे मरि जाई थांती से माने कोडे आसी डाकंती तू आसी जी गप कहानी बहुत चलछि समाज रे ए गप कहानी भ्रम रे तो हम भ्रमित होई के अछि बुझबस आमे शास्त्र निजे पढुने हम घरे घरे देखबे गीता अछि पूजा करछन तापर फूल रखि हां हां आज्ञा अपन दशम श्रेणी बही के पूजा कर दशम पास हेबे नहीं सैया होछि अविद्या अज्ञान ताले एडा भी मिथ्या
ଯୋଉ ଡାକନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଡାକନ୍ତିନି, କେହି ଆସନ୍ତିନି, ମନର ଭ୍ରମ, ସେଇଟା ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଏ। କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଗପ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ ନା ନାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଇଏ ଡାକିବେ ସେ ଡାକିବେ, ହଁ, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନାଗି ଚାହୁଁଚାଲ ଆସିଲେ। ଭୂତ ଯେମିତି ନଥାଇକିରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଭୂତ ଆଇଲା କିଏ ଧରି ପକେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଭୂତ ନାହିଁ, ଭୂତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯିଏ ବି ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧାର। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେନ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କଠ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି କିଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ବି ଏବେ କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାନିଦେଲେ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେଇକିରି କିଛି ଲୋକ ଧନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ଦୀପଟା ହଠାତ୍ ଲିଭିଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ବାଲି ତଳେ ସେଇଟା ଦୀପଟା ଦିଆଯାଏ, ବାଲି ତଳେ ଦିଆଯାଏ, ତା ଉପରେ ଦୀପଟା ରୁହେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବିଛା ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ଗୋଟେ କଥା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପ ନିଭିବାର କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନର କମି। ଅକ୍ସିଜେନର କମି କ'ଣ? ଦୀପ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, ଆଜ୍ଞା। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ସେ କିଛି ସମୟ ଯେତେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ଜଳିବ। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି, ଦୀପଟା ଜଳିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଟା ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛେ, ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ ଦୀପଟା ନିଭିଯାଏ। ଲିଭିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ନିଭିଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ଜୋକ୍ ହସ ମାଡ଼େ, କିଛି ଚିହ୍ନ ନ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପରଖି, ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ। ନ ଦେଖାଗଲେ ବି କେହି ନା କେହି କିଛି ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କରିବେ। କରିଦେବେ, ନା ଏଇଟା 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 ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କ ଏଇଟା କଥାରେ ନା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଡରରୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବିଧି, ଏ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହିଲିଂ। ବାପା ଅଜା କି ମା ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ଯାହାର ବି ଦେହାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଘରର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାର ପଛରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ବି ଅଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ, ଯେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସେ ଯୁଗରେ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା, ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗାଁ ହଇଜାରେ, ଆଜ୍ଞା କଲରାରେ, ଗୋଟେ ଡାଇରିଆ ବଦା ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଯାହା ଘରେ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଯଦି 10 ଦିନ 12 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଲେ, କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ପରେ 12 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ କୀଟାଣୁ ଭୂତାଣୁ ସବୁ ମରିଗଲା। ତ ଯାହା ଘରେ ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ବଜନିକ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି, ମଠକୁ ଯିବେନି, କୌଣସି କର୍ମକାଣ୍ଡ କାହା ସହିତ ମିଶିବେନି, କାହାକୁ ଛୁଇଁବେନି। ତ 12 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଲେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଗ ହିଲିଂ ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା। ଆଉଥରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ କିଛି ବିଧିବିଧାନ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଟିକେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହିଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିରି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ଆଜି ପୋତି ସାଇଲୁ ହାଡ଼ରେ, ଧରିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ଆଜ୍ଞା। ମଶାଣିରୁ ହାଡ଼ ନେଇକି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ମାନେ ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିଲାନି, ମୁକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ତାପରେ କେମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ? କୋଉଠି ଅନୁଭବ? ମନ ତ ପୋଡ଼ିଗଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ ତ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କେମିତି କରିବ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଇଟା ଲଜିକାଲି ଠିକ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା। ବହୁତ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ତିରସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ମଣିଷ ମନର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଯେଉଁ ପରିକା କଥାକୁ ମାନିଥାଏ ନା, ସେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ବି, ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ବି ସତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଧରିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଏକ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କଥା ରହିଗଲା ଆମର, ରହିଗଲା କ'ଣ? ଆପଣ କହିଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦୁଇ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୁହନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାନିଥାଉ ତାକୁ ପରମାତ୍ମା କହୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆପଣ କହିବା କଥା, ମୋ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମାନିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ହୃଦୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ହୃଦୟରେ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ? ମୁଁ ଜଣକୁ ମୋ ଭିତରେ ରଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଜଣକୁ ଧରି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ନା ସିଏ ବଡ଼? ମୁଁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋ ବିନୁ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଠାକୁର ମାନିଛେ, ରାମ କୃଷ୍ଣ
ଶଙ୍କର, ମା ତାରିଣୀ, ମା ଗଜବୟାଣୀ, କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବିନୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି? ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାନୁଛେ ସେଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମି ମାନେ ମୋ ବିନୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି? ମନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ କହୁଛେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହିଛେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନବାନି, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏ ରୂପକ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବସେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏ ରୂପକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିନୁ, ମୋ ମନ ବିନୁ, ମୋ ମନର ଆଧାର ସାକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବିନୁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି? ନାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଭଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆତ୍ମା ଯୁକ୍ତ ମନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଧରିପାରିଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ମୁଁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଭଜନ ଶବ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ମନକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କଥାକୁ? ତ ମୋ ବିନୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଉଠି ଅଛି? ନାହିଁ କିଛି। ମୋ ବିନୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଆଧାର, ମୁଁ ମୂଳ, ମୁଁ ହିଁ ସେ ପରମାତ୍ମା। ବେଦରେ ଏକ ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି, ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି ମାନେ ସିଏ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିପାରନ୍ତିନି। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଆମେ ଧରିପାରିବାନି, କାରଣ କାଟିଦେବା। ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜିତିବି ଏ ଭାବ ରହୁଛି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ମନରେ ଆମେ ଟିକେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ବସେଇନି, ମେଳ ଖାଇନି। ଏତେ ଦେଖୁଛେ, ଏତେ ଶରୀର, ଏତେ ରୂପ, ଏତେ ଆକାର, ଏ ସବୁ ଏକ କେମିତି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ପାଣି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ହାତୀ ଭିତରେ, ସମୁଦ୍ରରେ, ନଈରେ, ପାଣି ଏକ ନା ନାଇଁ? ତତ୍ତ୍ୱରେ ପବନ ଏକ ନା ନାଇଁ? ଆକାଶ ଏକ ନା ନାଇଁ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି? ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲା କେମିତି? ଆତ୍ମାର ଉପରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆତ୍ମାରୁ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ। ତ ଆତ୍ମା ପୁରା ମୂଳ। ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା କେମିତି? ଆତ୍ମା ଅନେକ ହେଲା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରିବା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମଣିଷ ଯୋଉ ସେଇଟାକୁ ଭୋଗେ କି ଆମେ ମଲା ପରେ ଯମ ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯମ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ପାଉଛେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ କଥା ହବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲି। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅକାଟ୍ୟ। ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ କାଟି ପାରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଆମେ କାଟି ପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନ ମାନନ୍ତୁ, ବେଦକୁ ତ ମାନିବେ ନା। ବେଦରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ନା ଆତ୍ମା ଏକ ବୋଲିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନେକ, ଦୟାକରି ବେଦର ମତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାନ୍ତୁ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମା ଅନେକ? ଆତ୍ମା ଅନେକ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିନ୍ନ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆଧାର, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଜଲ୍ଦି ମନ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆତ୍ମା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ତା କର୍ମ କରାଯାଏ, ବିଧି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନ ହବାରୁ କୁଆଡେ ଭୂତ ରୁହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଆପଣ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆମର ଆଉ କୁଆଡେ ବି ପଳେଇଲା, ଆମେ ଗୁଣିଗାରେଡି କଥା ହଉଥିଲେ, ତାପରେ ଭୂତ କଥା ଗଲେ, ବହୁତ କଥା ଏଥିରେ ହେଲେ, ସମୁଦ୍ର ପରିକା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦରକାର। ମୂଳ କଥା ଏଠି ଯଦି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆତ୍ମା ଏକ। ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା। ଗୁରୁ ଭାଇ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ଏକ ବୋଲି। ସେ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ।
आत्मा एक आत्मार ना आदि अच्छी माने जन्म केवल गोटे थर आत्मा मरेनी जन्म भी नहीं जन्म भी नहीं हाँ आत्मारू पंचभूत जन्म पंचभूत जन्म आज्ञा आत्मा मरेनी आत्मा बढ़ेनी आत्मा वृद्धा भी हुएनी आत्मा एक सेटा आम समस्त शरीर रे अच्छी समस्त मन भितर अच्छी तेणु आपण मैंने केते दूर आर जो गुणिगारेडी विषय आम जो कथा होते आम गुरु भाई भी प्रमाण देले जे गुणिगारेडी नहीं गुणिगारेडी गोटे अंधविश्वास जोटा कि अलग धर्मर लोक मैंने यहाँ को माने समालोचना करने कहते हिंदू धर्म गुणिगारेडी सकाशे बंची यहाँ भूल कथा तेणु आपण मैंने मतामत जनइबे रहिलु देखा आ गोटे एपिसोड नमस्कार।